हाय फ्रेंड्स मोर अस्मि आपण मानकुर अस्मि ट्यूब्रे स्वागत जनाऊँगी। तो फ्रेंड्स आपण जानिथिबे बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामलक सहित प्राथमिक महासंघ शिक्षक संघ तरफ आलोचना करा जायछि। तो कौन आलोचनार निष्कर्ष बाहरी एवं कौन निजास बाहरी ता उपरे आलोचना करबा। ता सहित 5 तारिख पई जोरदार प्रस्तुति गोटे बड़ लाइव वीडियो आछि जोड़ा कि आपण माने जानि परिबे प्राथमिक शिक्षक माने ग्रासरूट लेवल रे आपणकर जो नाज्य दाबी दुईटी पई रहिछि केते दूर उत्कंठा रहिछि एवं दाबी पूरण पई कौन करें से नहीं बड़ लाइव आछि ताको देखिबा। तेणु आपण मानक अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। भिडियोटी देख सारा पर भिडियोटी पसंद आसिले भिडियोटी को हृदय लाइक कर दियंतु। ता सहित आपणकर सांगसाथी मानक भिडियोटी को व्हाट्सएप एवं फेसबुक माध्यम रे शेयर करिया पे बिल्कुल भी भूलंतु नहीं। ता सहित एबे सुधा जदि चैनल टी को सब्सक्राइब करना सर्वप्रथम चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं ता पाखरे आस्थिबा ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन टी को प्रेस कर दियंतु जहाँ फल कि एभली लेटेस्ट अपडेट सर्वप्रथम आपण माने आम चैनल माध्यम रे पाई परिबे। डेरी न करी चलंतु जो ब्रेकिंग अपडेट आछि ताकू जानि नबा। मनमोहन शिक्षक संघर आलोचना। पूर्वतन केन्द्रमंत्री विश्वेश्वर टुडू माध्यम राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामल सहित प्राथमिक शिक्षक महासंघर आलोचना होईछि। प्राथमिक शिक्षक मानकर मूल पोस्ट को अपग्रेड करी 42 ग्रेड पे अनुଯାयी मूल वेतन को 35,400 टंका प्रदान 2001 मसीहा ठारू अद्यावधि कार्यरत समस्त प्राथमिक शिक्षक मानकर ठिका कार्यकाल को मूल चाकरी गणना करने सहित नेशनल इनक्रिमेंट प्रदान नहीं प्राय अधघंटा काल पुंखानुपुंख आलोचना होइतिला। श्री सामल समस्त कथा को गुरुत्वर सह विचार करी 7 दिन समय नहीं। जदि आसंता डिसेम्बर मास 2 तारिख भितर किसी सुफल न मिले तेबे समस्त प्राथमिक शिक्षक एक होई प्राथमिक शिक्षक महासंघ ब्यानर रे आवाहक रामलाल पटेल नेतृत्व में आसंता डिसेम्बर मास 5 तारिख ठारू विधानसभा सम्मुख में दाबी हासिल होगा पर्यंत आंदोलन जारी रखिबे बोली संघ पक्षरु कहुଯାଇଛି। आलोचना रे रामलाल पटेल महासंघर अन्य कर्मकर्ता बंकिम चंद्र सागर, उत्तम दास, पद्मलोचन नायक, सुब्रत कुमार दल, सुशांत बेहरा, विक्रम रथ, सिद्धेश्वर मिश्र, श्रीकांत बारिक, प्रमोद प्रधान, सोमनाथ राउत, प्रशांत नाथ दास प्रमुख उपस्थित थिले। एबे चलंतु डिसेम्बर 5 पई जो प्रस्तुति चली तार लाइव वीडियो देखि नबा। रही जो राली से नुआ सेक्रेटरी ରାଲିଟା ଯେଉଁ ବିଷୟ କରୁଥିଲେ ରାଲିଟା ମାନେ ଆମେ ଯିବା ସେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏବଂ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ କରିସାରିଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟକାଟିଆ କମିଟିରେ ହେବା ଦରକାର 4 ଜଣ ହଉ ବା 2 ଜଣ ହଉ ଯିଏକି ଆମର ଜିଲ୍ଲା राज्य एवं ब्लॉक सहित कोऑर्डिनेशन रखियो। तो समस्त गोटे जदि किसी कंटिन्यू है कि कौन रैली से कौन पदक्षेप आगुआ नि कारण 4 दिन रहा ना। द्वितीय कथा हूँ टीचर बहुत स्कूल अच्छी 2 जन आम जी व्हिप जारी करदे स्कूल गुड़ाक निश्चित भाव में खाली जदि खाली पड़े आम सीओ जाऊँ तेणु ध्यान देने नचेत 100% आमर चाहूँगी भारी आटे अनेक आमर राज्य स्तर निष्पत्ति
ରାଲି କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଆମେ ବ୍ଲକ କାଟିଛେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଆପଣଙ୍କ ଇଏରେ ଗୁଗଲି ମିଟରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ରିସେଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ରଖିଛନ୍ତି, ରିସେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଇଟା ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଜଣାଇଦେବେ। ବ୍ଲକ ଆମେ ବ୍ଲକ ଅନୁସାରେ କାମଟା କରିପାରିବା ନା। ଆମେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଛେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦେବେ, ଜିଲ୍ଲା ସେ ଅନୁସାରେ ବ୍ଲକ ସହମତି ଏଇଟା ମାନେ ଭଲ କ'ଣ ଆମେ କରିପାରିବା। ମାନେ କାହିଁକି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ବ୍ଲକରେ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନାହିଁ ଆମ ବ୍ଲକ ପାଖରେ, ଆମେ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ତେଣୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି 2001 ମସିହାରୁ 26 ମସିହା ଆସିଗଲାଣି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଆମ ଦାବି ପାଇଁ ଓହ୍ଲେଇଛେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କେବଳ 6 ବର୍ଷଟା ଫିକ୍ସ ହେଲେ ଗୋଟେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ତାପରେ କିଛି ଆମ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ହେଇନି। ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ଲିଡ୍ କରୁଥିଲା, ଯେହେତୁ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ହେଇପାରିଲାନି, ଆମର ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ବା ତାଙ୍କ ନିଜର କିଛି ଭୁଲ ଲୋକ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଅବିଶ୍ୱାସ ଆମର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଗୋଟେ ସଂଘର ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଘ, ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଘର ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଘ, 10, 8ଟା 12ଟା ସଂଘରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଭାବରେ ଫାଇଟ୍ କଲେ, ଯିଏ ଯାହା ବଳ ଦେଖେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଦାବି ହାସଲ ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଅନୁଭବ କଲେ 2026 ମସିହାରେ ଯେହେତୁ ଅତି ପାଖରେ ଗୋଟେ ମାସ ମାତ୍ରାରେ ଯଦି ଆମେ ଏବେ ଏକାଠି ହେବାନି, ଏବେ କିଛି ଆମେ ଦାବି ହାସଲ କରିବାନି, ଆମେ ଆଉ 10-20 ବର୍ଷ ପୁଣି ପଛକୁ ପଳେଇବା। ଏଇ ମନୋବୃତ୍ତିଟା ଆମ ମନରେ ଯେମିତି ଆସିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଥମିକ ମହାସଂଘ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ଯୋଡ଼ିବା। ସେମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ 98% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇଲେଣି। ଆଉ କେବଳ ପିସ୍ତା ସଂଗଠନଟି ଫିଜିକାଲି ଆସିକି ଯଦିଓ ସେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରୁଛି, ତାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ, ସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିଲ୍ଲାର ସେମାନେ ଆସିକି ଯୋଗ ଦେଲେଣି ଏବଂ ସେମାନେ ପଦପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇକି ସହଯୋଗ କଲେଣି ଯେ ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ଏକାଠି ହେଲେ, ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ଏକାଠି ହେଇସାରିଲେଣି ଏବଂ ଏଇ 25 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ ଶେଷ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା, ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଆମେ ରାଲି କରିବା। ସାରା ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଉଦ୍ବେଳନ ରହିଛି, ମନ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିଛି, ଏନକରେଜ ହେଲେଣି, ସମସ୍ତେ ମାତିଲେଣି। ଆମକୁ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଶେଷ ଚାନ୍ସ ଆମ ପାଇଁ, ଏଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଏବଂ ରାଜେଶ ଭାଇର ଯେଉଁ ଆମର ଓପଟା ଟିମ୍ ଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ପଠାଇଥିଲେ 25 ମିଟିଂରେ। ସେ ତାଙ୍କର ନିଜେ ସଭାପତି, ତାଙ୍କ ମହାସଚିବ, ପୁରା ଟିମ୍ 10-8 ଜଣ ସେମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିଉ ବି ସେମାନେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ଆଉ ସେମାନେ ବି ଆକ୍ଟିଭଲି ଏବେ ଯୋଗଦାନ ସବୁ କଥାରେ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେହେତୁ ପୁରୁଣା ସଂଗଠନ, ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯାହାର ଯାହାର ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ହେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ, ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା। ସରକାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା, 17 ମାସ ପଳେଇଲା ନୂଆ ସରକାର ପାଇଁ, କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାନି। ତେଣୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଆମର ହେଇଥିଲା 29 ତାରିଖରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଟିଂ କରିଥାନ୍ତେ, 30ରେ ଆଜି ବ୍ଲକରେ ମିଟିଂ କରିଥାନ୍ତେ। 1ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦାବିପତ୍ର କିଛି ଶିକ୍ଷକ ଯାଇକି ଦେବା ବା ରାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବା, ଯେଉଁଟା ସେମାନେ ବିକଳ୍ପ କରି ଭାବିବେ, ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ରହିଛି। 1 ତାରିଖରେ ଆମେ ଇସ୍ତଫା ଦେବା, ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଦେବା। ରାଜ୍ୟରେ 5 ତାରିଖରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। 5 ତାରିଖରୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ। 5-6 ଆନ୍ଦୋଳନଟା କେମିତି ହେବ? ସିଏଲ୍ରେ ହେବ। କାହିଁକି ସିଏଲ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା? ମାସ୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ନେଇକି କେଉଁ ବ୍ଲକ ନେଉନି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଯୋଗୁଁ ରବିବାରଟା ଗୋଟେ ଦିନ ଆମ ହାତରେ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି 2 ଦିନ ନେଇଯିବା, 2 ଦିନ ନେଇଗଲେ ଆମ ଆନ୍ଦୋଳନଟା 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଆଶା କରିବା ଯେ 2 ଦିନ ଭିତରେ କିଛି ସରକାର ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆଶା କରିକି 2 ଦିନ ପାଇଁ ଓହ୍ଲେଇବା। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ 3 ଦିନ ହେବ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ 5 ଦିନ ହେବ, ଯାହା ଜ୍ୟୋତି ସାର୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଥିଲେ। ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ଦେଖିକି ରାତି ପାଇଲା ବେଳେ ଯଦି 1000 ଲୋକ ଥିବେ, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କାହାକୁ ନେଇକି ରାଲି କରିବେ। ଯଦି ଲୋକ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ରହିବେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦାବି ମନାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାବୃତ ହେବନି ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି। ସେଇଟା ସେଇଠି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। କି ଆମେ ସେଇଠି ଯଦି ଆମେ ଫେଲୁଅର ହେବା, ଆମ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ କମିଗଲା, ଆମେ ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାରେ କି ବ୍ଲକରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା, କି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ରୋଟେସନ ବେସିସରେ ଧାରଣା କରିବ। ସେଇଟା କୋର କମିଟି ଗୋଟେ ହେଇଛି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି। କୋର କମିଟିର ପ୍ରତି ସଂଗଠନ ଯେଉଁ ଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷକ ସଂଗଠନ ଆମର ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ କୋର କମିଟି କରାଯାଇଛି। ଆଉ କିଛି ଆକ୍ଟିଭ ଲୋକ 4-5 ଜଣଙ୍କୁ ସେମାନେ
ସେଇ କୋର୍ କମିଟି ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ରାଲି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେବ କି କଲଅପ୍ ହେବ। କଲଅପ୍ ହେବ ଏଇ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ କମିଗଲା ଦାବି ପୂରଣ ହେଲା ଇଏ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି। ବାକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଂଗଠିତ ହେବା ରାଜ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକାଠି ହେବା କେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିବା କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିବା ଆମେ ଫିଜିକାଲି ପହଞ୍ଚିବା ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ କମିଟି କରି କୋର୍ କମିଟି କରିକି ଜଣେ କିଏ ଲିଙ୍କ୍ କରାଇବ ରାଜ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ଗୋଟେ ପ୍ରତିନିଧି ହେବ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଡ୍ ରିଲିଜ୍ କରିବେ ଯେ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ପ୍ରତି ସଂଗଠନକୁ ଦିଆହେଇଛି ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ୟାଡ୍ ରିଲିଜ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମ ସଂଗଠନ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରିବ। ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବେଣି ପେପର ଟିଭିରେ ଦେଖିବେଣି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଦେଖିବେଣି ସମସ୍ତେ ବି ମାତିଲେଣି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଛି ଗୋଟେ ଶେଷ ସୁଯୋଗ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଲେଣି ଏତିକି ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି। ବାକି ଆମେ କେତେ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆମେ ସବୁ ବ୍ଲକରେ କେମିତି ଏକାଠି ହେବା ସବୁ ବ୍ଲକର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ନେବା ସିଏଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ରହିବ 2 ଦିନ ଯଦି ନେଇଯିବା ସୁଦେଶା ଯାଏ କହୁଥିଲି ତାକୁ କେମିତି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବା ନରେଶ ସାର୍ କହିବି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବି କେମିତି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେବା ଆମେ କେମିତି ଜଣେଇବା କି କେଉଁଠି କେମିତି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେବ କ'ଣ ହେବ ଏ ଯାଏଁ ସାର୍ ଯାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ଭିଉ ଆମେ କେମିତି ଏକାଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ଆମ କାମ ହେଲା କୋର୍ କମିଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ କଲଅପ୍ ହେବ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଏଇ ଯାଏଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି। ଏବେ ସନ୍ତୋଷ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନରେଶ ସାର୍ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସାର୍ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଠିକାର ଭିଉଟା ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ବ୍ଲକ ୟୁନିଟ୍ ମାନେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଏଇଟା ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି ଆପଣ କହିସାରିଲେଣି ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ସେଠି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରେ ହେଉଛି 30 ଜିଲ୍ଲାରୁ ସଭ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିକି ଦେଖିକି ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦିନେ ହେବ 5 ଦିନ ହେବ କି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେବ କି ବ୍ଲକ ବୋର୍ଡରେ ହେବ ସେଠାର ସିଚୁଏସନକୁ ଦେଖିକି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଜଣେ କିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବନି ଯାହା ହେଇଛି କମିଟି ଗୋଟେ। ତେଣୁ 5ରୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 5, 6 ସିଏଲ 7 ରବିବାର 3 ଦିନ ଆମ ହାତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ରବିବାର ରାତିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେମାନେ କରିବେ। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବାନି ଯେ ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ ହେବ। ତେଣୁ ଆଉ ଏଥିରେ ନୂଆ କଥା କହିବାର କ'ଣ ଅଛି ସେଇ ଏକା କଥା ବରଂ ବ୍ଲକ ମାନେ ସିଚୁଏସନ୍ ଜାଣିଲେ ଆମର ପ୍ରତି ବ୍ଲକର ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମତ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ। ସାର୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି ଦୁଇଟା ବ୍ଲକ କଥା କହିବା ଆମେ ସବୁଥିରେ ସେ କଥାଟା ହେଉଛି ବ୍ଲକ କଥାରେ ଭିଉ ରଖନ୍ତୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ଆମେ କେମିତି ଯାଇପାରିବା ସବୁ ବ୍ଲକରେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କେମିତି କରିବା କୁହନ୍ତୁ ବାକି କୋର୍ଡିନେସନ କମିଟି କଥା କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛି ସେଥିରେ